Good morning, students. Next class we are going to discussing about that is molecular missions and molecular switches. These molecular missions and molecular switches are simply said to be supramolecular chemistry. Before going to this topic, what is supramolecular chemistry and normal chemistry? నార్మల్ కెమిస్ట్రీకి సప్రామాలిక్యులర్ కెమిస్ట్రీకి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకుందానా. సప్రామాలిక్యులర్ కెమిస్ట్రీ. Supramolecular chemistry refers to the study about supramolecular assembles. సప్రామాలిక్యులర్ కెమిస్ట్రీలో మాలిక్యూల్స్ అసెంబుల్స్ అంటే ఒక హోస్ట్ ఒక గెస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి నాన్న, ఇవి రెండు ఎలా కంబైండ్ అవుతాయి అనేది డిస్కస్ చేసుకుంటాను. సప్రామాలిక్యులర్ కెమిస్ట్రీ రిఫర్స్ టు ద స్టడీ అబౌట్ సప్రామాలిక్యులర్ అసెంబ్లీస్. సి నాన్న, ట్రెడిషనల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ సప్రామాలిక్యులర్ కెమిస్ట్రీ. Traditional chemistry means differentiation between normal chemistry and supramolecular chemistry. Traditional chemistry generally focus on the covalent bonding. In normal chemistry, the molecules are binds with covalent bonding. Normal chemistry లో మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఏ బాండింగ్ తో బైండ్ అవుతాయి అంటే కోవలెంట్ బాండింగ్ తో బైండ్ అవుతాయి నాన్న. బట్ ఇన్ సప్రామాలిక్యులర్ కెమిస్ట్రీ the molecules are bind with non-covalent bonding. కోవలెంట్ బాండ్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏ ఉన్నాయి నాన్న? అయానిక్ బాండింగ్, హైడ్రోజన్ బాండింగ్, వాన్ డెర్ వాల్ ఫోర్సెస్ అండ్ హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్సియేషన్ నాన్న, ట్రెడిషనల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ సప్రామాలిక్యులర్ కెమిస్ట్రీ. In traditional chemistry, the molecules are binds with covalent bonding, but in supramolecular chemistry, the molecules are bind with non-covalent bonding like hydrogen bonding, ionic bonding, van der Waals forces and hydrophobic interactions. In this topic, the following important concepts are developed in supramolecular chemistry. One is nothing but molecular recognition. Another one is nothing but molecular folding. Another one is nothing but molecular self-assembly. Another one is nothing but host-guest complex. These are the topics we are going to be discussing in future topics, Nana. Okay, one is nothing but molecular recognition. Second one is molecular folding. Third one is molecular self-assembly. Fourth one is host-guest complex. The important concept in supramolecular chemistry we are discussing one by one, that is molecular recognition, molecular folding, molecular self-assembly and host-guest complex. Next, in this, before going to this topic, what are the important terms in supramolecular chemistry? Supramolecular chemistry లో మేజర్గా మనం ఏ టెర్మినాలజీ యూస్ చేస్తాం? ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ త్రీ నానా, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఎంటైర్ యూనిట్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ ఇన్ supramolecular chemistry. Important terms in supramolecular chemistry. One is nothing but host, another one is nothing but guest, another one is host-guest complex. Host nana, it is a one type of molecule. గెస్ట్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్. ఇవి రెండు కంబైండ్ అవ్వడం వల్ల హోస్ట్ గెస్ట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ హోస్ట్ చూద్దాం నాన్న. వాట్ ఈజ్ హోస్ట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ 2 మార్క్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాన్న. వాట్ ఈజ్ హోస్ట్? Host is a larger organic molecule. It is a larger organic molecule nana. Host is a larger organic molecule having binding site. It is a larger organic molecule having complementary binding site. కరెక్ట్గా దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పొజిషన్లో బైండ్ అయ్యేటట్టు ఫిక్స్ అవుతుందన్న హోస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఎ లార్జర్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ హ్యావింగ్ కాంప్లిమెంటరీ బైండింగ్ సైట్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హోస్ట్ అనేది ఒక ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా, ఇట్ కంటైన్ కాంప్లిమెంటరీ బైండింగ్ సైట్, అంటే ఇది ఒక బైండింగ్ సైట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ గెస్ట్? గెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ మాలిక్యూల్ ఆర్ అయాన్. గెస్ట్ అనేది ఏంటంటే మాలిక్యూల్ అని అవ్వచ్చు, లేదు అయాన్ అవ్వచ్చు, విచ్ బైండ్స్ టు హోస్ట్. ఇదేమవుతుందంటే ఈ గెస్ట్ మాలిక్యూల్ ఈ హోస్ట్ మాలిక్యూల్తో బైండ్ అవుతుంది నాన్న. నెక్స్ట్ నాన్న, హోస్ట్ గెస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఇంతకుముందు చూసారు. ఇట్ ఈస్ ద హోస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద గెస్ట్. దిస్ టూ ఆర్ కంబైన్డ్. సీ నాన్న, ఇట్ ఈస్ హోస్ట్ మాలిక్యూల్ and it is the guest molecule. This host and guest molecule are combined to form host-guest complex. Simply నేను HG కాంప్లెక్స్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా కంబైండ్ అవుతుందన్న.
ఓకేనా. ఇన్ దిస్ host guest complex, host molecule combined with guest molecule to form host guest complex. కరెక్ట్గా నాన్న ఈ బైండింగ్ సైట్లో, ఈ కాంప్లిమెంటరీ బైండింగ్ సైట్లో వచ్చి ఈ గెస్ట్ మాలిక్యూల్ బైండ్ అయ్యి హోస్ట్ గెస్ట్ కాంప్లెక్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. ద బాండ్ బిట్వీన్, ఇప్పుడు ఈ హోస్ట్ గెస్ట్ మాలిక్యూల్ మధ్య అంటే ఇక్కడ ఏ బాండ్తో ఇవి రెండు బైండ్ అయినాయి అంటే నాన్ కోవలెంట్ బాండింగ్. స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ ఎ సప్రామాలిక్యులర్ కెమిస్ట్రీ. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ నాన్ కోవలెంట్ బాండింగ్. నాన్ కోవలెంట్ బాండింగ్ అంటే ఏంటి? ఎయిదర్ మేబీ అయానిక్ బాండింగ్, ఆర్ మేబీ వాండర్వాల్ ఫోర్సెస్, ఆర్ మేబీ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, ఆర్ మేబీ హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్. సీనానా దాని కంటిన్యూషన్ అమ్మా. ద బాండ్ బిట్వీన్ దిస్ హోస్ట్ గెస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఈస్ నాన్ కోవలెంట్ బాండింగ్ లైక్ hydrogen bonding, ionic bonding, van der Waals forces, or hydrophobic interactions. If you understand this topic, you can easily understand remaining topics. The bond between అంటే ఈ రెండిటి మధ్యన సి ఈ హోస్ట్ మాలిక్యూల్ ఈ గెస్ట్ మాలిక్యూల్ రెండు కంబైండ్ అయ్యి హెచ్జీ కాంప్లెక్స్గా ఫామ్ అయింది కదా. ఇవి రెండు కంబవడానికి ఏ బాండ్ ఫేవరబుల్గా ఉంది అంటే that is nothing but the bond between this host guest complex is non-covalent bonding like hydrogen bonding, ionic bonding, or van der Waals forces, or hydrophobic interactions. ఈ పాయింట్ అనేది నాన్న కంటిన్యూగా నెంబర్ ఆఫ్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుందని, సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హోస్ట్కి గెస్ట్కి మధ్య ఏ బాండ్ ఉంటుంది అంటే నాన్ కోవలెంట్ బాండింగ్ లైక్ అయానిక్ బాండింగ్, వాన్ డర్ వాల్ ఫోర్సెస్, హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నాన్న మాలిక్యులర్ రికగ్నిషన్ అండ్ కాంప్లెక్సేషన్. మాలిక్యులర్ రికగ్నిషన్, వాట్ ఈజ్ నానా రికగ్నిషన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా బైండ్ అవ్వడం. మాలిక్యులర్ రికగ్నిషన్ అండ్ కాంప్లెక్సేషన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఐడెంటిఫై అయ్యి బైండ్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్గా ఐడెంటిఫై అయ్యి బైండ్ అవుతుంది నాన్న. ఎలా బైండ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఏ సూటబుల్ గెస్ట్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఏ హోస్ట్ గెస్ట్ కాంప్లెక్స్. ఇట్ ఈస్ హోస్ట్ నాన్న, ఇట్ ఈస్ ద హోస్ట్ మాలిక్యూల్. ఇది వచ్చేంటి హోస్ట్, ఇది హెచ్ అంటే హోస్ట్ నానా. ఇది బైండింగ్ సైట్. బైండింగ్ సైట్ ఏ షేప్లో ఉందానా? ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంది. ఇక్కడ మనకు 4 డిఫరెంట్ గెస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి నాన్న. G1, G2, G3, G4 అని పేరు పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ గెస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటి? 4 గెస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దానికి G1, G2, G3, G4 అని పేరు పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ బైండింగ్ సైట్కి అంటే ఇక్కడున్న సైట్కి ఈ 4గిట్లో ఏది నాన్న మ్యాచ్ అవుతుంది? ఇదేంటి? ట్రయాంగులర్ షేప్. ఇక్కడ G3 అనేది రౌండ్ షేప్లో ఉంది, సో మ్యాచ్ అవ్వదు. ఇది వచ్చి బెంజిన్ షేప్లో ఉంది, సో మ్యాచ్ అవ్వదు. ఇది వచ్చి రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉంది, సో మ్యాచ్ అవ్వదు. ఇది మాత్రమే G1 ఈజ్ ఇన్ ట్రయాంగులర్ షేప్. సో దిస్ హోస్ట్ మాలిక్యూల్ బైండ్ విత్ G1 గెస్ట్ మాలిక్యూల్ టు ఫార్మ్ హెచ్జీ కాంప్లెక్స్. ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే నాన్న హెచ్జీ కాంప్లెక్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాలిక్యులర్ రికగ్నిషన్. ఫస్ట్ ఏది మనకు సూటబుల్లో రికగ్నైజ్ చేసుకుంటుంది అండ్ దెన్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ ఏ మాలిక్యులర్ రికగ్నిషన్ అండ్ కాంప్లెక్సేషన్. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఏ సూటబుల్ గెస్ట్ మాలిక్యూల్, ఇప్పుడు ఈ హోస్ట్కి ఏది సూటబుల్ అవుతుంది, విచ్ వన్ ఈస్ ద సూటబుల్ గెస్ట్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్. ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ చేసుకుని అండ్ ఫార్మ్స్ హోస్ట్ గెస్ట్ కాంప్లెక్స్. హోస్ట్ గెస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా నాన్న ద బాండ్ బిట్వీన్ దిస్ హోస్ట్ అండ్ గెస్ట్ మాలిక్యూల్ నాన్ కోవలెంట్ బాండింగ్ లైక్ ఎయిదర్ మేబీ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, ఆర్ వాన్ డర్ వాల్ ఫోర్సెస్, ఆర్ అయానిక్ బాండింగ్, ఆర్ హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్. నెక్స్ట్ నాన్న అనదర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కాంప్లిమెంటరిటీ. వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై కాంప్లిమెంటరిటీ? నేమ్లోనే ఉంది నాన్న కాంప్లిమెంటరీ అంటే కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యేదాన్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. కాంప్లిమెంటరీ కరెక్ట్గా నాకెవరు కాంప్లిమెంటరీ, నాకెవరు సూటబుల్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న, సారీ టు సే దిస్, ఇక్కడ మనం ఇలా డిస్కస్ చేయకూడదు, బట్ ఈవెన్ దో మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు పెళ్లి సంబంధం ఒకటి కుదుర్చుకోవాలనుకుంటే మనం ఏమనుకుంటాం నాన్న, పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యే వాళ్ళని చూసుకుంటాం. అంటే మన హైట్కి, మన వెయిట్కి, మన కలర్కి ఎలా అయితే సూటబుల్ వాళ్ళని చూసుకుంటామో ఇక్కడ కూడా హోస్ట్ అనేది దానికి తగ్గ గెస్ట్ మాలిక్యూల్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది సప్రామాలిక్యులర్ కెమిస్ట్రీ. ఇది కాంప్లిమెంటరీ అనేది సప్రామాలిక్యులర్ కెమిస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. కాంప్లిమెంటరీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద హోస్ట్ మస్ట్ హ్యావ్ బైండింగ్ సైట్. హోస్ట్కి బైండింగ్ సైట్ ఉంటుంది విచ్ కెన్ రికగ్నైజ్ టు గెస్ట్ మాలిక్యూల్ అండ్ ఫార్మ్స్ హెచ్జీ కాంప్లెక్స్. అది గెస్ట్ మాలిక్యూల్ని రికగ్నైజ్ చేసి కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుందంటే సీనానా, ఇట్ ఈస్ ద హోస్ట్ మాలిక్యూల్ కంటైన్ బైండింగ్ సైట్. ఇది హెచ్ అంటే హోస్ట్ నానా,
It is a host molecule having binding site. Here 4 different guest molecules are available. One is G1, Z2, Z3, Z4. మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అంటే హోస్ట్ మాలిక్యూల్లో బైండింగ్ సైట్ ఏ ఫామ్లో ఉంది, ఇక్కడ ట్రయాంగులర్ షేప్లో ఉంది. సో ట్రయాంగులర్ గెస్ట్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్. ట్రయాంగులర్ ఫామ్లో ఉన్న గెస్ట్ మాలిక్యూల్ ఈజీగా సూటబుల్ అవుతుంది. అంటే ట్రయాంగులర్ ఫామ్లో ఉన్న గెస్ట్ మాలిక్యూల్ ఏంటి, ఈ 4లో G4 ఈజ్ ద ట్రయాంగులర్. సో G4 ఈజ్ సూటబుల్ టు దిస్ హోస్ట్ మాలిక్యూల్. ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ చేసుకుంటారు ఈ 4 గెస్ట్ మాలిక్యూల్లో ఏది సూటబుల్గా ఉందో రికగ్నైజ్ చేసుకొని దెన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది దెన్ ఇలా నాన్న సి మీరు చూసుకున్నారు నాన్న, ఇట్ ఈస్ హోస్ట్ మాలిక్యూల్. హియర్ 4 different types ఆఫ్ గెస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. G1, G2, G3, G4. విచ్ వన్ ఈజ్ సూటబుల్? G4 ఈజ్ సూటబుల్ అని చెప్పి రికగ్నైజ్ చేశారు. రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత this host molecule and G4 guest molecules combine to form Hg complex. The bond between this host and guest molecule is non-covalent bonding like hydrogen bonding, van der Waals forces, ionic bonding or hydrophobic interactions. ఈ రెండిటి మధ్య ఏ బాండ్తో బైండ్ అయినాయంటే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 4 నానా వాన్ డర్ వాల్ ఫోర్సెస్ అన్నా అవ్వచ్చు, అయానిక్ బాండింగ్ అన్నా అవ్వచ్చు, ఆర్ మేబీ హైడ్రోఫోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్ అన్నా అవ్వచ్చు, లేదు వాన్ డర్ వాల్ ఫోర్సెస్ అన్నా మెన్షన్ అవుతుంది నాన్న. సో ఇట్ ఈస్ కాంప్లిమెంటరిటీ. వన్స్ అగైన్ నాన్న, ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ supramolecular chemistry. Complementary is defined as the host must have binding site which can recognize to guest molecule and forms Hg complex. This host molecule can recognize which one is suitable. G4 is suitable అని చెప్పి రికగ్నైజ్ చేసుకొని then it combined, that is Hg complex గా ఫామ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నాన్న, టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరిటీ. టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ, ఇట్ ఈస్ మేజర్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types నాన్న. వన్ ఈజ్ సైజ్ కాంప్లిమెంటరీ, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంప్లిమెంటరిటీ. ఒకటి వచ్చి సైజ్ బేస్ చేసుకున్నారు, ఇంకోటి వచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ కాంప్లిమెంటరిటీ అని చెప్పారు నాన్న. వాట్ ఈజ్ సైజ్ కాంప్లిమెంటరిటీ? సీ నాన్న, సైజ్ కాంప్లిమెంటరిటీ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఏ హోస్ట్ మస్ట్ కంటైన్ కరెక్ట్ సైజ్ ఆఫ్ బైండింగ్ సైట్. హోస్ట్ మాలిక్యూల్కి బైండింగ్ సైట్ ఉంటుంది, ఆ బైండింగ్ సైట్ ఒక పర్టికులర్ సైజులో మెన్షన్ ఉంటుంది, విచ్ కెన్ ఈజీలీ ఫిట్టెడ్ టు గెస్ట్ మాలిక్యూల్ టు ఫార్మ్ హోస్ట్ గెస్ట్ కాంప్లెక్స్. సైజ్ కాంప్లిమెంటరిటీ, సైజుని బేస్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు హోస్ట్ మాలిక్యూల్ ఎంత సైజులో ఉందో అంత సైజులో ఉన్న హోస్ట్ మాలిక్యూల్లో ఉన్న బైండింగ్ సైటు, లిజన్ నాన్న వన్స్ అగైన్ కేర్ఫుల్లీ, సైజ్ కాంప్లిమెంటరిటీ. ఇప్పుడు హోస్ట్లో బైండింగ్ సైట్ ఉంటుంది, ఆ బైండింగ్ సైట్ ఎంత సైజులో ఉందో కరెక్ట్గా అంత సైజులో ఉన్న గెస్ట్ మాలిక్యూల్తో మాత్రమే బైండ్ అవుతుంది. ఎలా అంటే సీనానా, ఇట్ ఈజ్ హోస్ట్ అంటున్నానే కానీ ఎప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానా, 18 crown 6 ether ఈజ్ ఏ హోస్ట్ మాలిక్యూల్. ఇట్ కంటైన్ ఏ బైండింగ్ సైట్ దట్ ఈస్ క్యావిటీ. ఈ క్యావిటీ సైజ్ ఎంత ఉందంటే నాన్న 2.6 angstrom. ఎంత సైజ్ ఉంది ఈ యొక్క క్యావిటీ అంటే రంధ్రం నాన్న. ఈ యొక్క హోల్ సైజ్ ఎంత ఉందంటే 2.6 angstrom నాన్న. మనకు 3 different types ఆఫ్ గెస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ K+, అనదర్ వన్ ఈజ్ H+, అనదర్ వన్ ఈజ్ Na+. K+ సైజ్ ఎంత అంటే 2.6 angstrom, H+ సైజ్ ఎంత అంటే 3.0 angstrom, Na+ సైజ్ అంటే 4.5 angstrom. బట్ నీకు తెలుసు ఈ హోస్ట్ మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఈ క్యావిటీ సైజ్ ఎంత, 2.6 angstrom. సో ఈ గెస్ట్ మాలిక్యూల్ ఏది 2.6 angstrom ఉంది, K+. సో K+ ఈజ్ సూటబుల్. వై? బికాస్ ఆఫ్ సైజ్ ఈజ్ కామన్. ఈక్వల్ సైజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అవుతాయి. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ నానా? లైక్ దిస్. సి Hg కాంప్లెక్స్. ఇంతకుముందు క్యావిటీ ఉంది, K+ వచ్చి బైండ్ అయిన తర్వాత ఇది Hg కాంప్లెక్స్గా ఫామ్ అయింది నాన్న. ఇప్పుడు చూడండి థియరీ, 18 crown 6 ether ఈజ్ ఏ గెస్ట్ మాలిక్యూల్. సారీ నాన్న, 18 crown 6 ether ఈజ్ ఏ హోస్ట్ మాలిక్యూల్ నాన్న. అది 18 crown 6 ether ఈజ్ ఏ హోస్ట్ మాలిక్యూల్ కంటైన్ క్యావిటీ. ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ క్యావిటీ ఎంత నాన్న, 2.6 angstrom. సో గెస్ట్ మాలిక్యూల్ హూస్ సైజ్ ఈజ్ 2.6 angstrom ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫిట్టెడ్ ఇన్ దిస్ క్యావిటీ అండ్ ఫార్మ్స్ Hg కాంప్లెక్స్. 18 crown 6 ether అనేది హోస్ట్ మాలిక్యూలు, అందులో అది క్యావిటీ ఉంది. ఆ క్యావిటీ సైజ్ ఎంత ఉందంటే 2.6 angstrom ఉంది. సో గెస్ట్ మాలిక్యూల్ సైజు
2.6 ఆంగ్స్ట్రోమ్ ఉంటే అది పర్ఫెక్ట్గా ఈ క్యావిటీలో ఫిట్ అయ్యి హెచ్జీ కాంప్లెక్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా ఫామ్ అవుతుంది నాన్న. సో నెక్స్ట్ అనదర్ ఏంటంటే నాన్న ఎలక్ట్రానిక్ కాంప్లిమెంటరిటీ. ఎలక్ట్రానిక్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఆల్రెడీ యు నో వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై ఎలక్ట్రానిక్. ఎలక్ట్రిసిటీ వెన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అని చెప్పుకుంటానా. సో సింప్లీ ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ సింప్లీ సేస్ దట్ పాజిటివ్ హోస్ట్ అయితే నెగిటివ్ గెస్ట్తో బైండ్ అవుతుంది, నెగిటివ్ హోస్ట్ అయితే పాజిటివ్ గెస్ట్తో బైండ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రానిక్ కాంప్లిమెంటరిటీ ఆపోజిట్గా నాన్న. ఇన్ కేస్ పాజిటివ్ హోస్ట్ బైండ్ విత్ నెగిటివ్ గెస్ట్, నెగిటివ్ హోస్ట్ ఈజ్ బైండ్స్ విత్ పాజిటివ్ గెస్ట్. హౌ ఇట్ ఈస్ నాన్న? ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ హోస్ట్. సి నాన్న ఇక్కడ పాజిటివ్ పెట్టున్నాను అంటే పాజిటివ్ హోస్ట్. ఇది పాజిటివ్ హోస్ట్ కంటైనింగ్ క్యావిటీ. 2 guest molecules are available. One is negative guest, another one is positive guest. ఆల్రెడీ ఇదేంటి పాజిటివ్ హోస్ట్. పాజిటివ్ హోస్ట్ అనేది పాజిటివ్తో బైండ్ అవుతుందన్న. సో పాజిటివ్ హోస్ట్ ఈజ్ బైండ్ విత్ నెగిటివ్ గెస్ట్. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ హెచ్జీ కాంప్లెక్స్. పాజిటివ్ హోస్ట్ అనేది నెగిటివ్ గెస్ట్తో బైండ్ అయ్యి హెచ్జీ కాంప్లెక్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇన్ కేస్ నెగిటివ్ గెస్ట్ అయితే అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ గెస్ట్ బైండ్స్ విత్ పాజిటివ్ హోస్ట్. పాజిటివ్ హోస్ట్తో బైండ్ అయ్యి హెచ్జీ కాంప్లెక్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంప్లిమెంటరిటీ. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీటెడ్ యూ నాన్న. సి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరిటీ. టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరిటీ ఈజ్ 2 types. సైజ్ కాంప్లిమెంటరిటీ, ఎలక్ట్రానిక్ కాంప్లిమెంటరిటీ. సైజ్ అంటే సైజ్ బేస్ చేసుకుంటాం. ఏంటి? హోస్ట్ మాలిక్యూల్లో క్యావిటీ అంటే హోల్ ఉంటుంది. ఆ హోల్ సైజ్ ఎంత ఉందంటే 2.6 ఆంగ్స్ట్రోమ్ ఉంది. సో ఆ హోల్ని ఫిల్ చేయాలంటే 2.6 ఆంగ్స్ట్రోమ్ ఉన్న గెస్ట్ మాలిక్యూల్ని కానీ పెట్టామంటే కరెక్ట్గా ఫిట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకు 3 గెస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చాడు. ఒకటి K+, ఇంకోటి H+, ఇంకోటి Na+. Na+ సైజ్ ఎంత? 4.5. H+ సైజ్ ఎంత? 3.0. K+ సైజ్ ఎంత? 2.6. ఇప్పుడు Na+ యాడ్ చేస్తే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఫిట్ అవ్వదు. H+ యాడ్ చేసిన సైజ్ డిఫరెన్సియేషన్ ఉంది, సో ఫిట్ అవ్వదు. కరెక్ట్ సైజ్ ఏంటి? K+. దీని సైజు 2.6 ఆంగ్స్ట్రోము, ఈ క్యావిటీ సైజు 2.6 ఆంగ్స్ట్రోమ్ కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యి హోస్ట్ గెస్ట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో సిమిలర్లీ ఎలక్ట్రానిక్ కాంప్లిమెంటరిటీ నాన్న. ఎలక్ట్రానిక్ కాంప్లిమెంటరిటీ అంటే ఏంటి నాన్న? పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చి నెగిటివ్ ఛార్జ్తో బైండ్ అవుతుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చి పాజిటివ్ ఛార్జ్తో బైండ్ అవుతుంది. అది ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో చెప్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సప్రామాలిక్యులర్ కెమిస్ట్రీ కాబట్టి పాజిటివ్ హోస్ట్ బైండ్స్ విత్ నెగిటివ్ గెస్ట్, నెగిటివ్ హోస్ట్ బైండ్స్ విత్ పాజిటివ్ గెస్ట్. ఎలా అంటే ఇలా నాన్న. ఇక్కడ ఇది పాజిటివా లేదు నెగిటివ్ అనేది ఎలా తెలుసుకుంటే ఇది హోస్ట్ మాలిక్యూల్లో ఏ ఛార్జ్ ఉంది? పాజిటివ్ ఉంది. సో ఇది పాజిటివ్ గెస్ట్. హోస్ట్ మాలిక్యూల్ ఏ ఛార్జ్ ఉందంటే పాజిటివ్ కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ హోస్ట్ కాబట్టి నెగిటివ్ గెస్ట్తో బైండ్ అవుతుంది, ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ నెగిటివ్ హోస్ట్ అనుకో పాజిటివ్ గెస్ట్తో బైండ్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ హెచ్జీ కాంప్లెక్స్. ఎనీ ఫర్దర్ డౌట్స్ నాన్న? ప్లీజ్ కాల్ మీ.